شعلہ صاحبہ آپ اپنا جواب بھی کنٹینیو کریں، ساتھ ایک سوال بھی لے لیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ حکومت جس طریقے سے آرڈیننس اور بلز لے کر آ رہی ہے اور پاس کر رہی ہے، اس پہ گزشتہ دنوں طلال چودھری صاحب نے اسمبلی میں ایک طویل بل پیش کیا جس پر نوید قمر صاحب نے بھی اعتراض اٹھائے اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوہری شہریت والوں کے تحفظ کے لیے بیسکلی یہ بل پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں حکومت کو تھوڑا بہت ٹف ٹائم تو دیتی ہے، بٹ کیا اس سے زیادہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس جمہوری نظام کو بچانے کے لیے، جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں ہم ہمیشہ کوشش میں لگے ہوئے ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہیں اور ملک میں ڈیموکریسی چاہتی ہیں، انہیں ہر وقت ریکنسیلیشن کے لیے، ایک ڈائیلاگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں نئے نئے طریقے سے جو ہے وہ ڈیموکریسی چیلنج ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک میں ہر وقت جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہی حل نکالنا ہے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے وہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے MRD بنائی، ہم نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی، اور آج بھی جب ہم آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہماری اور نون لیگ میں تھی، ہم میں آج بھی نظریاتی اختلاف ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مینیفیسٹو بالکل الگ ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ والے چور، بدماش، ڈاکو، اور ہم نے ان سے بات نہیں کرنی۔ نہیں، آپ جو بھی عوام سے مینڈیٹ لے کر آیا، آپ کو اس سے اپنے بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے ہیں۔ اب رہی بات، دیکھیے یہ اختلاف رہتا ہے اور ہم مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں۔ جہاں تک نیازی صاحب کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم کا پیپلز پارٹی کے سامنے ابھی کوئی نہ چیز رکھی گئی ہے، نہ کوئی ایسی بات رکھی گئی ہے۔ 18ویں ترمیم تو وہ ہے جو ہم نے سمپل میجورٹی کے ساتھ کی تھی، ہم 346 کے ایوان میں صرف 126 تھے۔ تو یہ ہماری ڈائیلاگ اور میانہ روی کی سیاست ہے جس سے ہم نے یہ اچیومنٹ کی تھی۔ تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ آج بھی جو کہ نوید قمر صاحب نے امینڈمنٹ پیش کی، وہ 11EEE، اس میں جو امینڈمنٹ ہے اس کے شاید بی میں، تو اس میں یہ تھا کہ موجودگی اور اطلاع اور کسی کے اوپر شبہ نہیں، بلکہ آپ کو جو ہے پورا ایک جواز ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں فرق ہے بالکل۔ یہ آپ نے ایک آج کا پورٹ فولیو شیئر کیا ہے جس پہ آج ظاہرہ کے اعتراض اٹھایا گیا، یہ جواز ہونا چاہیے، کیونکہ قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا کہ جی مشتبہ اشخاص کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے سارا، تو اس پہ پیپلز پارٹی اگین بولی، لیکن میں جو ریفرنس دے رہی تھی وہ دوہری شہریت والا تھا۔ اگین چلیں ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، میں تھوڑا سا ٹائم سیو کروں گی، آخر میں آپ لوگوں سے ایک ایک جملہ جو ہے وہ کل کے دن کے حوالے سے جو بھی آئے گا جس کو ہم سمجھیں گے کہ اس پہ بات تو کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، اب چونکہ بریک تھرو آپ لوگوں کے پاس کوئی ہے نہیں، عمران خان صاحب کی رہائی دلی دور است والا معاملہ تو ہو گیا، اور پھر کوئی ڈیل کے بعد ڈھیل اور ڈھیل کے ان بٹوین کوئی میل ملاپ بھی نہیں ہو رہا، چونکہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے خود کہہ دیا کہ آپ کی ترجمان ہیں لیکن آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، بہنوں کا بھی جو کل ہوا ہم نے دیکھا۔ بٹ اگین اس ساری رفٹ کے بیچ میں جب شاہ محمود قریشی صاحب کو بریت مل رہی ہے ایک کے بعد دوسرے کورٹ سے، ویسے بائی دا وے یہ سوال میں نے شعلہ صاحبہ کے لیے بھی بچا کے رکھا تھا، ان سے بھی پوچھوں گی، لیکن آپ کی پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اگر کل کو شاہ محمود قریشی صاحب کو مکمل طور پہ بری کر دیا جاتا ہے تو وائس پریزیڈنٹ ہے، کمانڈ سنبھالنے دیں گے ان کو؟ دیکھیں، وہ وائس چیئرمین ہے اس پارٹی کا، اور وہ 2 سال جیل میں رہا ہے۔ سائفر کے کیس میں خان صاحب کے ساتھ تھے، 9 مئی کے کیسز میں ساتھ تھے، تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل پارٹی ان کا حق ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ابھی بائی الیکشن کے بارے میں چیزیں آ رہی تھی، خان صاحب نے کہا کہ شاید وہاں لوگ نہیں لڑیں گے ہمارے الیکشن، تو انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب سے ملوں گا، کیونکہ پارٹی پہ رائٹ ہے، وہ پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو بالکل ان کی جگہ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور جو دوسری بات ہے جو آپ نے کی نا کہ مذاکرات والی بات، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، دیکھیں مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے فروا، کہ ابھی میں شمائلہ کے کمنٹس بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہہ دینا ہے کہ جی یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ تو شرپسند ٹولہ ہے، یہ فسادی ٹولہ ہے۔ او بھائی،
8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से, अब मैं सीटें गिनने शुरू कर दूं, कि लोगों ने एतमाद किया एक आदमी पे जिसको आपने जेल में 180 मुकदमा झूठों में बिठाया हुआ है और उसको लोगों को मिलने तक नहीं देते, आइसोलेशन में रखा हुआ है आपने। हम कहते हैं कि जी हम उनसे जाके मिल लें, कोई उनसे जो बात करनी वो करें, वो भी नहीं करने दे रहे। तो आपने जिस तरीके से अभी स्पीकर साहब ने कहा, इस दफ़ा पहले भी 2 दफ़ा हुआ, इधर से आप सीटें ले रहे हैं और साथ ही बगैर किसी आइन और कानून और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि उधर से बंदे सज़ा हो रहे हैं, वो रेफरेंस स्पीकर ने भेजना होता है, उधर से वही इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई के फैसले को तो 8 महीने रख के बैठा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन जल्दी से वहाँ इलेक्शन अनाउंस किए जा रहा है। तो भाई किस तरह के मज़ाकरात चाह रहे हैं? मज़ाकरात से उनसे होते हैं जिनके पास कोई मैंडेट होता है, जो को पार्टी वोट लेके आती है। एक तो आप लेकिन इसके इन परवीन अगर खान साहब कहते हैं बाई इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि लड़ाई तो आपको फिर भी लड़नी है ना, आपका नजरिया अलग हो सकता है, लड़ाई तो लड़नी है। जैसे नून लीग को सेनेट वाला जो मामला हुआ था, आपको याद होगा कि क्या हुआ था। तो वो तो इलेक्शन कमीशन को आपको क्या, इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन इस टाइम एक पार्टी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जी जाएंगे तो क्या होगा, जब आपकी 77 सीटें वो ले ली गई जहां पे आइन खामोश था, तो हम क्या करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम कहते हैं कि जी हम सड़कों पे आएंगे, वो भी आइन का आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि जब आपने अभी तक पंजाब में ट्रिब्यूनल बना के फैसले नहीं हुए तो हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है? यही ऑप्शन है ना कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और 2 साल गुजर गए हैं, ये वो पार्टी है जिनसे बल्ले का निशान भी छीना गया। और जी मैंने कहा ये तो वो पार्टी है जिसको रात 2 दिन पहले बल्ले का निशान छीना गया, उसके बावजूद भी लोग जीत के आ गए और इतनी मुश्किलात से निकल के 200 सीटों पे जीते हुए 80 सीट दी आपने। वो कम, अब आपने टारगेट बना हुआ कि जी हमने 36 सीट जो हैं वो पीटीआई की लेनी है। तो इनके साथ मज़ाकरात, क्या मज़ाकरात करें? आपने पंजाब का रवैया देखा है, स्पीकर ने जो उसका मैंडेट नहीं था उसने 26 लोगों का नया रेफरेंस बना के नया का भेज दिया। ये मज़ाकरात वाली बात नहीं है, ये तो अपना टाइम गेन कर रहे हैं। नज़ीर साहब और तीनों के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा माजी को बार बार रिकॉल इसलिए करते हैं क्योंकि सीखना चाहिए। आप जब काफ लीग की किंग्स पार्टी माजरत के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसके वक्त जो कुछ हुआ था वो उठा के देख लें, जी। या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 2018 के इलेक्शन उठा कर देख लें, हमें वक्तन फ़वक्तन ये नाज़रीन देखने को मिलता है कि हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी हद तक फेवरेट हो जाता है और फिर जो दूसरे होते हैं वो इतने नीचे चले जाते हैं कि उनको दबा दिया जाता है। बट पॉइंट ये कि बड़ा बारीक फ़र्क है इन बिटवीन रिवेंज, टेकिंग रिवेंज एंड मकाफात अमल। लेकिन अगेन शुमाइला साहबा, अब ये 27वीं आईनी तरमीम की बातें, और चूँकि कल हम पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह मना रहे होंगे, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का वो दिन कि जब हम ये कह सकते हैं कि मुल्क आज़ाद हुआ था और हम इसके साथ आज़ाद हुए थे। इस मुल्क में सबको हक़ के आज़ादी होना चाहिए, लेकिन आप लोग अगर इनके बंदे उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके लोगों को नाअहली के का परवाना दे देगा स्पीकर के रेफरेंस के बगैर, फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा। सीम्स लाइक कि जो नैसा बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी है, तो वो आप लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी है। देखिए, ये तो इन लोगों का वतीरा है, चाहे न्याजी साहब इस बात को माने या ना माने। ये जहां से ये जीतते हैं वहां कहते हैं धांधली नहीं हुई, जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं धांधली हुई है। अगर अदालत इनके हक में फैसला दे दे, अगर अदालत इनके हक में फैसला दे दे तो वो अदालतें ठीक हैं, अगर अदालतें इनके खिलाफ फैसला दे दें तो वो अदालतें भी खराब हो जाती हैं, वो जजेस भी खराब हो जाते हैं। तो ये तो एक ब्लेम गेम है जो कि मेरा ख्याल है कि जब इंसान एक स्ट्रगलिंग फेज में होता है तो वो एक दूसरे पे लगाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये नहीं है, ये जिसको चोर कहेंगे वो चोर नहीं बन जाएगा, ये जिसको साथ कहेंगे वो साथ नहीं बन जाएगा। तो मसला ये है यहाँ पे कि इन लोगों को अपने रवैयों के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जिस सियासत को ये सियासत समझती है वो सियासत नहीं है। उसको सियासी जो लोग हैं, जो हम सियासत के जो तालिबात हैं, तलबा हैं, जो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, जो तगोदौ के साथ आए हैं, जमहूरियत की जंग लड़कर आए हैं, वो ये नहीं समझते कि इनका ये सियासी रवैया नहीं है, इनका मिजाज सियासी नहीं है। मैं डे 1 से ये बात करती हूँ कि ये सियासी लोग नहीं है। अब दूसरी तरफ आए जो आपने मुझसे 27वीं तरमीम के बारे में सवाल किया है। देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई तरमीम के बारे में कोई बाज़गश्त नहीं है, मैंने नहीं सुना। और दूसरी बात यह है कि तरमीम जो है वो आइन में तरमीम हो सकती है, ये पार्लिमान का जो है वो हक है,
पार्लियामान जो है वो किसी भी लॉ में अमेंड कर लॉ को अमेंड कर सकती है, ठीक है। कोई तजवीज़ दे सकती है। ये आइन को रीराइट करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ पार्लियामान को है। तो पार्लियामान अगर तरमीम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? कानून नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? ठीक। तो अभी तक 27वें तरमीम की मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो ये जो पार्लियामान है ये उसका जो है वो हक है, वो किसी वक्त भी जो है वो तरमीम कर सकते हैं।